ఓం. योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परमरक्षक जगद्रक्षक विश्वरक्षक ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदांबा जगत जननी ओम विश्वपिता विश्वमाता ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा
सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा, विश्वबंधु विश्वामित्र विश्वसखा, परम बंधु परम मित्र परम सखा, प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सर्वगुरु विश्वगुरु, शाश्वत आचार्य परमाचार्य सत्य नित्य आचार्य सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सर्वस्वामी सत्य नित्य स्वामी, शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट विश्वराट पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश अर्यमा। ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा जगदीश्वरा विश्वेश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन सर्वभूतांतरात्मन परमात्मन परब्रह्मन। ओम सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन सर्वस्वामिन निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन दयालु अजरा अमरा अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता संहर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम शंभु ओम शंभु ओम परिभु ओम अभिभु। ओम शंभवा मयोभवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा परिभवा। ओम सर्वानुभू। ओम भू। ओम भुवः। ओम स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणात् प्रिया प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणेश्वरा प्राणपति जीवनाधारा जीवनेश्वरा जीवनपति। ओम जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराशा निवारक। ओम सतचितनंतानंद घन स्वरूपा आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा जनदा सर्वदा वर्चोदा द्रविणोदा धनदा स्वस्तिदा आयुर्दा विश्वदा मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు మహర్షులకు మునులకు యోగులకు గురువులకు ఆచార్యులకు అధ్యాపకులకు పెద్దలకు మాతాపితలకు శ్రేయోభిలాషులకు మిత్రులకు జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవః ప్రణామః. ఓం శాశ్వత బంధువులారా, ఆత్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ శాశ్వతాత్మ శాంతాత్మ బ్రహ్మాత్మ పూర్ణాత్మ సర్వాత్మ విశ్వాత్మ బ్రహ్మాత్మ పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా,
సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, ఉన్నతి, ఇంకా ఉన్నతి, అధికంగా ఉన్నతి, అందరికంటే ఎక్కువ ఉన్నతి పొందాలి. ఉత్క్రామ మావపర్థ, ఉత్క్రమించాలి. ఉదక్రమీత్, ఉన్నతంగా, అతి ఉన్నతంగా. అక్రమీత్, క్రమించాలి, ఉన్నతి పొందాలి. ద్రవిణోద, ధనదాతలు, ధనదాతలు. దాత కావాలంటే ఉన్నతి పొందాలి, ఇవ్వాలంటే పెంచుకోవాలి, సంపాదించుకోవాలి, పెంచుకోవాలి, పంచాలంటే. అందుకే ఉన్నతి పొందాలి. ద్రవిణ, ద్రవ్యాలు పొందాలి, ఐశ్వర్యాలు, అన్ని రకాల సంపత్తులు, ఐశ్వర్యాలు బాగా పెంచుకోవాలి, బాగా సంపాదించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉన్నతి వైపే. ఉత్క్రామ మావపథ, ఉత్క్రామత, ఉత్క్రమించండి, ఉన్నతి చెందండి, పైకే పైకే, ప్రగతి, పురోగతి. ఉద్యానం తే పురుష నామయానం, ఉత్యానం, మన యానం ఉన్నతి వైపు యానం, మన ప్రయాణం. నా అవయానం, అవయానం కాకూడదు, అవనతి కాకూడదు, పతనం కాకూడదు. దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. వేగంగా, అతివేగంగా ప్రయత్నం చేయాలి ఐశ్వర్యాలు పొందడానికి. అన్ని రకాల ఐశ్వర్యాలు, విద్య ఐశ్వర్యమే, అధికారం ఐశ్వర్యమే, రాజ్యం అది ఐశ్వర్యమే. ప్రపంచంలో ఉన్నతి పొందాలంటే సరైన బుద్ధి ఉండాలి, సుమతి ఉండాలి, మంచి మతి ఉండాలి. మంచి బుద్ధితో, మంచి విద్యతో అన్వేషిస్తూ త్రవ్వుతూ ఉండాలి, తోడుతుండాలి, తోడుకుంటూ ఉండాలి. ఈ భూమి మీద, అంతరిక్షంలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలను సరిగా అర్థం చేసుకుని, అన్వేషించి, బాగా తవ్వుకొని, శుద్ధి చేసుకొని, ఆ పదార్థాన్ని సరిగా సద్వినియోగం చేసుకొని, రకరకాల యంత్రాలు తయారు చేసుకొని, ప్రయాణానికి యానాలు తయారు చేసుకొని బుద్ధిని ఉపయోగించుకోవాలి. సుమతిని, అంతా బుద్ధి అందే ఉంటుంది, మన బుద్ధిని బట్టి ఉంటుంది. ఈ భూమి మీద ఏముందో తెలుసుకొని వాడుకోవాలంటే బుద్ధి కూడా అవసరం. భూమి తవ్వే ముందు, ఏదో తవ్వే ముందు బుద్ధిని త్రవ్వుకోవడం అవసరం, లోపల త్రవ్వుకోవడం అవసరం. ఉన్నతి పొందాలంటే, నిజమైన ఉన్నతి, నిజమైన అభివృద్ధి అంటే లోపల ఎవరైతే అన్వేషిస్తారో, త్రవ్వుకుంటారో, త్రవ్వి వాటిని సరిగా శుద్ధి చేసుకొని, భద్రపరుచుకొని సద్వినియోగం చేసుకుంటారో, సదుపయోగం చేసుకుంటారో, వారే సరైన ఉన్నతి పొందగలుగుతారు. అప్పుడు వారు ధనదాతలు అవుతారు. ద్రవిణోదా, ద్రవిణములను, ద్రవ్యములను, ఐశ్వర్యములను, సంపత్తులను, అంతేకాకుండా సుఖాలను, నాకములను, ఏమాత్రము దుఃఖము లేని సుఖమును పొందగలుగుతారు. దాని కొరకు ఇదంత ప్రయత్నం. సౌభగాయ, మంచి ఐశ్వర్యముల కొరకు. దానికి సరైనటువంటి విధానం తెలియాలంటే మంచి ప్రయత్నం చేయాలి, మంచి పనులు చేయాలి. ధర్మాచరణ ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. సుకృతం ఆచారాన్ని, ధర్మాచారమే, ధర్మాచరణం ద్వారానే పొందగలుగుతాం. ధర్మాచరణ లేకుండా పొందలేం. నిజానికి ధర్మాచరణే సుకృతం, పుణ్యం. దానికి సరైన జ్ఞానం ఉండాలి. ఏ పదార్థం ఎటువంటిదో, దాని యొక్క అసలు స్వరూపం ఏమిటో, అసలు లక్షణాలు ఏమిటో, దాని యొక్క యథార్థ జ్ఞానం ఏమిటో ఉన్నదన్నట్టు తెలుసుకొని
దాని తత్వాన్ని అర్థం చేసుకొని సరిగ్గా ఉపయోగించుకున్నప్పుడే వృద్ధి, అభివృద్ధి, గతి, పురోగతి, ప్రగతి అదే మన సుగతి అవుతుంది. పరమగతి అదే చివరికి. ఈ విధానం ద్వారానే మనం పరమగతిని పొందుతాం. ఉన్నతి పొందకుండా, విజయం పొందకుండా ఏ బంధనాలు దూరం కావు, ఏ దుఃఖాలు, ఏ కష్టాలు దూరం కావు. యుద్ధం చేయాల్సిందే, యుద్ధంలో విజయం పొందవలసిందే. యుద్ధం చేసే ముందు అస్త్రశస్త్రాలు, వాహనాలు, యానాలు అవసరం ఉంటాయి. ఈ అస్త్రం ఏమిటో, ఏ శస్త్రం ఏమిటో, ఏ ఆయుధం ఏమిటో, ఏ వాహనం ఏమిటో, ఏ సాధనాలు ఏమిటో సరిగ్గా స్పష్టంగా తెలిసి ఉండాలి. అప్పుడే దానికి సరైన విద్య ఉండాలి. పంచమహాభూతాల గురించి బాగా అర్థం చేసుకుని ఉండాలి. అందులో అగ్ని విద్య ముఖ్యంగా. ఎవరైతే అగ్నిని సరిగా వాడుకుంటారో వారు ఉన్నతి పొందుతారు. అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా అగ్ని, విద్యుత్తును సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. దాన్ని బాగా అన్వేషించాలి. అగ్ని ద్వారా ఎన్ని రకాల పనులు చేసుకోవచ్చు. అగ్నితో ఎన్ని సాధనాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు, ఎన్ని యంత్రాలను వాడుకోవచ్చు. నిజమైనటువంటి విద్య పంచమహాభూతాలలో అగ్ని విద్య. ఎందుకంటే అన్నింటిలో అగ్ని ఉంటుంది, విద్యుత్ ఉంటుంది, గాలిలో కూడా ఉంటుంది, అంతరిక్షంలో ఉంటుంది, నీటిలో ఉంటుంది, ప్రతి పదార్థంలో ఉంటుంది. అగ్ని లేకుండా ఏ పదార్థం లేదు, ఏ వస్తువు లేదు. గొప్ప ఐశ్వర్యం పొందాలంటే, తొందరగా ధనవంతులు కావాలంటే అగ్ని విద్యను బాగా అర్థం చేసుకోవాలి, వాడుకోవాలి. మనుషులు వీటిని సరిగ్గా ఉపయోగించుకోవాలి. మనిషి ఎలా మారాలి, ఏం చేయాలి, ఎలా ఉండాలి? ప్రగతి పేరుతో దుర్గతి పాలవుతున్నాడు. ఉన్నతి పేరుతో అవనతి చెందుతున్నాడు. పురోగతి అనుకుంటున్నాడు, పతనమైపోతున్నాడు. సరిగ్గా తెలియక, సదుపయోగం చేసుకోలేక. ఎలా సదుపాయం చేసుకోవాలి? కలిసిమెలిసి ఉండాలి. దానికి పరస్పరం సర్వే వయం మిలిత్వా, అందరం కలిసి పృథ్వ్యాం అశ్వో విక్రమతే, గుర్రములాగా, బలమైన గుర్రం ఏ విధంగా విదిలించుకొని ఎగురుతుందో, పరిగెత్తుతుందో వేగంగా, ఆ విధంగా వ్యవహారం చేయాల్సి వస్తుంది. పురుషార్థం, మన ప్రయత్నం అలా ఉండాలి. గుర్రంలాగా ఉండాలి, బలమైన గుర్రంలాగా ఉండాలి. అప్పుడే అర్థమవుతుంది. వాజి అర్వ అక, వాజి వేగవంతంగా, బలమైన గుర్రం, అర్వం గుర్రం ఎలా ఉంటుందో అలా ప్రయత్నించాలి. అప్పుడు తొందరగా అభివృద్ధి చెందగలుగుతాం. అదే అందరు కలిసి ఉన్నప్పుడు బలం పెరుగుతుంది. దుఃఖాలను దూరం చేసుకోవాలంటే కలిసి ఉండాలి. పురుషార్థినో భూత్వా పృథ్వ్యాం, ఈ పృథివీ యందు ఈ భూమిని కూడా అర్థం చేసుకొని, భూమిని కానీ, నీటిని కానీ, అగ్నిని కానీ, వాయువును, ఆకాశాలను, ఇతర పదార్థాలను కూడా వాటి లక్షణాలు తెలుసుకోవడానికి ఆ పదార్థ విద్యను కూడా సరిగ్గా తెలుసుకొని దుఃఖాలను దాటాలి. దుఃఖాన్ని ఉత్క్రమ్య పృథివ్యాది విద్యాం ప్రాప్య దుఃఖాన్ని ఉత్క్రమ్య సర్వోత్తమం సుఖం ప్రాప్నుయామ. సర్వోత్తమ సుఖాన్ని పొందాలి. అప్పుడు పొందగలుగుతాం. సర్వోత్తమ సుఖం ప్రాప్నుయామ, చివరికి సర్వోత్తమ సుఖం, ఆనందం, మోక్షమే. ఏ దుఃఖము లేని, ఏ బంధనాలు లేని, ఏ కష్టాలు లేని ఆ స్థితిని పొందాలంటే
చాలా ప్రయత్నం చేయాలి. చాలా ప్రయత్నం చేయాలి. పరోపకారం చేస్తుండాలి. యజ్ఞయాగాలు చేస్తుండాలి. దానివలన అందరు కలుస్తారు, రోగాలు దూరం అవుతాయి, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఈ రకంగా ప్రయత్నం చేసినప్పుడే ఉన్నతి అవుతుంది. అప్పుడు ఉత్క్రమత మావపత్థ ఉత్క్రమించడం అవుతుంది, ఉన్నతి చెందడం అవుతుంది. పతనం కాకుండా ఉండాలంటే ధర్మాచరణ అవసరం. సుకృతం, ధర్మాచరణ ద్వారానే సుకృతం, పుణ్యం లభిస్తుంది. ఎంత ఉన్నతి చెందినప్పుడు కూడా పాపం ద్వారా ఉన్నతి కాదు, పుణ్యం ద్వారా. అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓ మనుషులారా, మీరు ఉన్నతి చెందండి. యూయం లక్ష్మీ ప్రాపకులు, లక్ష్మిని పొందేవారు, ఐశ్వర్యాన్ని పొందేవారు మీరు. పరమపిత పరమాత్మ ప్రేరణ ఇస్తున్నారు. అజ్ఞాది పదార్థ విద్య, పదార్థం తెలుసుకొని, అగ్ని మొదలగు పదార్థం తెలుసుకొని, పదార్థై విదితై కార్యేషు, కార్యాలలో వాటిని ఉపయోగించుకొని తెలుసుకొని అప్పుడు ధనవంతులు అవ్వండి. శ్రీమంతో భవత, శ్రీమంతుల కండి, ధనవంతుల కండి. ఉపయోగించుకోండి, బాగా ఉపయోగించుకోండి. చివరికి ఏ దుఃఖాలు లేకుండా చూసుకోండి. అన్ని రకాల ఐశ్వర్యాలు పొంది. ఇటువంటి ప్రేరణతో ఉన్నటువంటి మంత్రాలు యజుర్వేదంలో 11వ అధ్యాయంలో 21 నుంచి 24 మంత్రాలు, 21, 22, 23, 24 మంత్రాల్లో ఈ భావాలు ఉన్నట్టు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు భావార్థంలో ఉపదేశాలు చెప్పడం జరిగింది. యజుర్వేద భాష్యే 11 అధ్యాయే 21తమం మంత్రం. అందులో ఉత్క్రామ, ఉత్ అంటే ఉన్నతి, ఉన్నతి వైపు ప్రగతి చెందాలని అర్థం. ఉన్నతి చెందండి, ఉత్క్రామ. మహతే సౌభాగాయ, గొప్ప సౌభాగ్యం కొరకు, మంచి సుందరమైనటువంటి ఐశ్వర్యం కొరకు. మహతే సౌభగాయ, సుమతౌ సరైనటువంటి బుద్ధి అందు ప్రవృత్తులు కండి. అవ్వాలి, మేము అవ్వాలనే సంకల్పం ఉండాలి. అప్పుడు ఉన్నతి అవుతుంది, ఉత్క్రామ అవుతుంది. ఉన్నతిని పొందండి, ఉత్క్రామ. వయం శ్యామ సుమతౌ, మేము సుమతి యందు ఉందుగాక, మంచి బుద్ధి యందు ప్రవృత్తులు అవుదుగాక. ద్రవిణ ద ధనదాతలు, వాజిన్ అంటే ఐశ్వర్యాలు పొందినటువంటి ఓ విద్వాంసులారని సంబోధించడం జరిగింది. హే వాజిన్ విద్వన్, విద్వాంసులే, తెలిసిన వారు సరిగా ఐశ్వర్యాలు పొందగలుగుతారు. ఈ భావనతో ఉన్నటువంటి మంత్రం ఇది. 21వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి మయోభూ ఋషి. మయోభూ అంటే సుఖం. ఎటువంటి మయోభూ అంటాం, నమశంభవాయచ మయోభవాయచ, సరైన సుఖం. మయోభూ ఋషి అంటే జ్ఞానం అనే అర్థం. ఋషి అంటే జ్ఞానం. దేవత ద్రవిణోదా దేవత. ద్రవిణోదా అంటే ద్రవ్యాలను, ధనములను, ఐశ్వర్యాలను దానం చేసే దాత. ఈ మంత్రం యొక్క దేవత ద్రవిణోద. ఈ మంత్రం యొక్క ఉపదేశం. మనుష్యై ఇహ పరమ పురుషార్థేన ఐశ్వర్యం జనితవ్యం ఇది ఆహ. మనుషుల ద్వారా ఈ లోకం లేదా ఈ జన్మలో ఈ శరీరంతో పరమ పురుషార్థం ద్వారా ఐశ్వర్యం ఉత్పన్నం చేయాలి, ఐశ్వర్యాలను పుట్టించాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం.
ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు: ఉత్క్రామ మహతే సౌభగాయ అస్మాత్, ఆస్థానాత్ ఇది ఆస్థానాత్, ద్రవిణోద ఇది ద్రవిణః దాః, వాజిన్ వయం స్యామ, సుమతౌ ఇది సుమతౌ, పృథివ్యాః అగ్నిం ఖనంతః ఉపస్థ ఇది ఉపస్థే అస్యాః. ఇవి శబ్దాలు. 22వ మంత్రం యొక్క ఋషి మయోభూ. మయోభూ ఋషి. దేవత ద్రవిణోదా దేవత. ఈ మంత్రం ఉపదేశం: మనుష్య ఇహ కింవత్ భూత్వా కిం ప్రాప్నుయుః ఇది ఆహ. మనుషులు ఇహ అంటే ఈ లోకములో, ఇక్కడ, కింవత్ భూత్వా అంటే ఏ రకంగా మారి, ఏ రకంగా ఉండి, ఈ ప్రపంచంలో అంటే ఈ ప్రపంచం లేదా ఈ శరీరంతో ఎవరిలాగా మారి, ఎవరిలాగా అయ్యి, ఎవరిలాగా ప్రయత్నం చేసి, కింవత్ భూత్వా కిం ప్రాప్నుయుః ఏం పొందాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు: ఉత్ అక్రమీత్, ఉదక్రమీత్. ఉత్ అక్రమీత్ సంధి చేస్తే ఉదక్రమీద్. ద్రవిణోద ఇది ద్రవిణః దాః, వాజీ అర్వా అకః ఇది అకః, సులోకం సుకృతం ఇది సుకృతం, పృథివ్యాం తతః ఖనేమ సుప్రతీకం ఇది సుప్రతీకం, అగ్నిం స్వః ఇది స్వః, రుహాణాః అధి నాకం ఉత్తమం ఇది ఉత్తమం. ఇవి శబ్దాలు. 23వ మంత్రం యొక్క ఋషి గృత్సమద ఋషి. దేవత ప్రజాపతిర్దేవత. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం: మనుష్యాః వ్యాపినం వాయుం కేన జానీయుః ఇది ఆహ. మనుషులు వ్యాపకమైనటువంటి వాయువును, వ్యాపినం వాయుం, వ్యాపకమైన వాయువును ఏ సాధనాలతో తెలుసుకోవాలి? ఎలా అంటే వాయు యొక్క లక్షణాలను, వాయు యొక్క రహస్యాలను ఎలా, ఏ సాధనాలతో తెలుసుకోవాలి? అది యజ్ఞం ద్వారా అనే దానికి, యజ్ఞం సాధన ద్వారా వాయు యొక్క లక్షణాలను అర్థం చేసుకోవచ్చు అని భావార్థంలో మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. మనుష్య వ్యాపినం వాయుం కేన జానీయు, ఇది ఉపదేశం. దానికి సమాధానం భావార్థంలో మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు: ఆ త్వా జిఘర్మి మనసా ఘృతేన ప్రతిక్షియంతం ఇది ప్రతిక్షియంతం, భువనాని విశ్వా పృథుం తిరశ్చ వయస బృహంతం, వ్యచేష్టం అన్నైః రభసం దృశానం. ఇవి శబ్దాలు. 24వ మంత్రం యొక్క ఋషి గృత్సమద ఋషి. దేవత అగ్నిర్దేవత. ఉపదేశం: పునః కీదృశౌ వాయు అగ్ని స్తః ఇత్యాహ. అంటే ఈ వాయు అగ్ని ఏ విధంగా ఉంటాయి, వాయు అగ్ని యొక్క గుణాలు ఏమిటి అనే విషయంలో ఉపదేశం. కీదృశౌ వాయు అగ్ని అంటే ఏ రకంగా ఉంటాయి, వాటి లక్షణాలు ఏమిటి, అగ్ని యొక్క లక్షణాలు, వాయు యొక్క లక్షణాల గురించి ఇందులో చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు: ఆ విశ్వతః ప్రత్యంచం జిఘర్మి రక్షస మనసా తత్ జుషేత, మర్యశ్రీ ఇది మర్యశ్రీ స్పృహయద్ వర్ణః, అగ్ని న అభిమృష ఇది అభిమృషే, తన్వా జర్భురాణః. ఇవి శబ్దాలు. ఈ రకంగా ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు ఇవి. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ.
ఓ ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం ఉత్క్రామమహతే సౌభగాయాస్మాదాస్థానాద్రవిణోదా వాజిన్ వయం వయం శ్యామ సుమతౌ పృథివ్యా అగ్నిం ఖనంత ఉపస్థే అస్యాః. ఓం ఉదక్రమీద్రవిణోదా వాజ్యర్వాకస్సు లోకం సుకృతం పృథివ్యాం. తతః ఖనేమ సుప్రతీకమగ్నిం స్వోరుహాణా అధినాకముత్తమం. ఓం ఆత్వా జిఘర్మి మనసా ఘృతేన ప్రతిక్షియంతం భువనాని విశ్వా పృథుంతిరశ్చావయసా బృహంతం వ్యచిష్ఠమన్నైరభసందృశానం. ఓం ఆవిశ్వతః ప్రత్యైచం జిఘర్మ్యరక్షసా మనసా తజ్జుషేత మర్యశ్రీస్పృహయద్వర్ణో అగ్నిర్నాభిమృషేతన్వా జర్భురాణః. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓ మరియశ్రీ 24 మంత్రములు. మర్యులు అంటే మనుషులు, మర్త్యులు, మరణధర్మం గల వారి యొక్క శ్రీ. మర్యానాం మనుష్యానాం శ్రీ ఇవ మరియశ్రీ. మర్యులకు మరణధర్మం గల వారి యొక్క శ్రీ, లక్ష్మి, ఐశ్వర్యం ఇవరికి ఇక్కడే ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఈ శబ్దం వాడడం జరిగింది. ఈ మంత్రాలు ఉన్నటువంటి సారం, నీతి, భావార్థం పేరుతో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఇందులో ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏమిటో చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ద్రవినోద శబ్దం పరంపిత పరమాత్మ అన్ని రకాల దాత. స్వస్తిద, ద్రవినోద, ధనద, మోక్షద, ప్రాణద, అన్ని రకాల దాత, అన్ని రకాల దానం చేసే దాత. అందులో ధనద కూడా. ధనం అంటే జగత్ అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. విశ్వద, అన్ని రకాల దానం చేసేవాడు. విశ్వాన్ని నిర్మాణం చేసి విశ్వాన్ని కూడా దానం చేయడం జరిగింది. సర్వదా, పరమాత్మ అన్ని రకాల దానం చేసేవాడు. అందులో ఒక శబ్దం ద్రవినోద. స్వస్తిద కూడా అన్ని రకాల. వర్చోద, జ్ఞానద, ఆత్మద, బలద, ఆత్మబలాన్ని, సామాజిక బలాన్ని, అన్ని రకాల బలాన్ని ఇచ్చే పరమిత పరమాత్మ నిజానికి. కానీ ఇక్కడ మర్త్యులు మనుషులు ఏ విధంగా ఉన్నతి చెందాలి ఈ ప్రపంచంలో, ఉన్నతి పొందుతూ పొందుతూ చివరికి ఏ పరమగతిని పొందాలి, అలా ప్రయత్నం చేసినప్పుడే, పురుషార్థమైనప్పుడే, అన్వేషణ చేసినప్పుడే, త్రవ్వినప్పుడే, ఖననం చేసినప్పుడే. ఖననం అంటే త్రవ్వడం. అలా త్రవ్వినప్పుడే, త్రవ్వుతూ ఉండాలి, ఇంకా తోడుతుండాలి. ఇదంతా బయట కాదు, నిజానికి లోపల తోడాలి. ఇటువంటి అర్థాలతో నాకు మంత్రం. ముఖ్యంగా ఈ 11వ అధ్యాయం గమనిస్తే యోగాభ్యాసం పేరుతో కేవలం యమ నియమాలు పాటించడమే కాదు. అక్కడ యోగ విద్య అంటే భూగర్భ విద్య కూడా అన్నారు. భూగర్భం లోపలేముందో తెలుసుకోవాలి. భూమి గర్భంలో కాదు, మన గర్భంలో, మన లోపల కూడా ఏముంది. ఈ మనస్సుని గర్భంలో, బుద్ధిని గర్భంలో, మన లోపలేముంది, ఆత్మని గర్భంలో. భూగర్భం అంటే ఇతర గ్రహ నక్షత్రాలు ఉన్నటువంటి వాటి లోపల కూడా ఏముందో. భూమి ఒక గ్రహం,
గ్రహం, ఉపగ్రహాలు, వీటికి ఆధారం సూర్యుడు. సూర్యగర్భంలో ఏముందో కూడా తెలుసుకోవాలి. విశ్వగర్భంలో ఏముందో తెలుసుకోవాలి. అదొక గుర్తుగా చెప్పడం జరిగింది. భూగర్భం అని మొదటి మంత్రం యొక్క ఉపదేశం చూస్తే అది ఆధారం. ఆ విధంగా అన్వేషణ చేయండి, తెలుసుకోండి, ఐశ్వర్యవంతులు కండి, ఉన్నతులు కండి, ఉన్నతి పొందండి. అక్రమీత్ 22 మంత్రంలో చూస్తే అక్రమీత్, అక్రమీత్ దాని అర్థం కూడా అదే. ఉత్తమతయ క్రమణం కుర్యాత్, ఉత్తమంగా. అది కూడా ఉన్నతి గురించి. ఇందులో వాజీ అర్వ అక, వాజీ అంటే వేగం ఉన్నటువంటి బలమైనటువంటి, అర్వం గుర్రము ఏ విధంగా ఎగురుతుందో పరిగెత్తుతుందో ఆ విధంగా పరిగెత్తాలి ఉన్నతి. అకంటే అకనే అర్థం అవ్వండి అని అర్థం. దానికి సులోకం, ఉత్తమం, సుకృతం కొన్ని శబ్దాలు చెప్పడం జరిగింది. కేవలం ఉన్నతి కాదు, అధిక ఉన్నతి ఉండాలి. అందరికంటే గొప్ప ఉన్నతి ఉండాలి. అందరికంటే గొప్ప ఉన్నతిని పొందండి. ఉదాక్రమీత్. దీన్ని బట్టి మనం మానవుని యొక్క మార్గం ఉన్నతి వైపే. ఉద్యానం తే పురుష నామయానం, ఉత్క్రమత మావపర్థ. ఇవి కూడా వేద మంత్రాల అంశాలే, పదాలే. పరీక్షించుకోవాలి. ఉన్నతి వైపు వెళ్తున్నామా, పతనం అయిపోతున్నామా? 21 మంత్రం యొక్క భావార్థం. మంత్రం ఉత్క్రామ మహతే సౌభగాయ. ఉత్క్రామ గొప్ప సౌభాగ్యం కొరకు, మంచి ఐశ్వర్యం కొరకు, మంచి ఉన్నతి కొరకు, సుందర ఐశ్వర్యం కొరకు. మహతే సౌభగాయ, దాని కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. ఇందులో కూడా వాజన శబ్దం. వాజన అంటే ఇక్కడ ధార్మికులు అయినటువంటి విద్వాంసులు, ఐశ్వర్యాన్ని పొందినటువంటి విద్వాంసులు కూడా ఐశ్వర్యం ఉండాలి. అన్ని రకాల విద్య అనే ముఖ్యమైనటువంటి ఐశ్వర్యం. భావార్థంలో మహర్షి చెప్పడం జరుగుతుంది. మనుష్య ఇహ ఐశ్వర్య ప్రాప్తయే. మనుష్యాహ, మనుషులు ఏం చేయాలి? అంటే ఈ లోకంలో, ఈ శరీరంతో, ఈ జన్మలో ఐశ్వర్య ప్రాప్తయే, ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కొరకు సతతం ఉత్తిష్ఠేరన్, సతతం నిరంతరం ఉత్తిష్ఠేరన్, నిలబడి ఉండాలి. అంటే నిలబడి ఉండాలంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని అర్థం. ఉద్యుత్తులు కండి, ఉద్యమించాలి. ఉత్తిష్ఠేరంటే ఇప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి, పురుషార్థం చేయడానికి, ప్రయత్నం చేయడానికి. నిలబడి ఉండండి. కూర్చొని ఉండడం కాదు, పడుకుని ఉండడం కాదు, సోమరులో ఉండడం కాదు. సతతం ఉత్తిష్ఠేరన్, ఉద్యుక్తులై ఉండండి, ఉద్యుక్తులై ఉండాలి. నిరంతరం పరస్పరం సమ్మత్య, పరస్పరం కలిసి, నిజానికి పరస్పర సమ్మతితో, ఇష్టం వచ్చినట్టు కాదు. పరస్పరం సమ్మత్య పృథివ్యాదే, పృథివీ మొదలగు పదార్థాల గురించి, పృథివీ మొదలగు వాటిల్లో ఉన్నటువంటి పదార్థాలు ఏమిటో, వాటి లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకొని, ఈ భూమి మొదలగు వాటిలో ఉన్నటువంటి పదార్థాలు, తర్వాత రత్నాలు, ఐశ్వర్యాలు, ఖనిజాలు, ధాతువులు, బంగారం లాంటివన్నీ కూడా వాటిని పొందాలి. పృథివ్యాదే సకాశాత్ రత్నాన్ని ప్రాప్ణ్యం, రత్నాలను పొందండి, ఉపయోగించుకోండి. రత్నాలు తీసుకుని వ్యాపారం చేయడం కొరకు కాదు, సదుపయోగం చేసుకోవాలి. రత్నాలు కూడా శక్తి ఉంటుంది, విద్యుత్ ఉంటుంది. ఆ శక్తిని వాడుకోవాలి. రోగాలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రత్నాలు వాడుకొని రోగాలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రోగాలు దూరం చేసుకొని రత్నాలు కూడా పనిచేస్తాయి. రకరకాల వజ్ర భస్మాలు ఉంటాయి, కీరక భస్మం అని. వజ్రం కూడా భస్మం చేస్తారు, రత్నాలను భస్మం చేస్తారు, మాణిక్య రసం, రకరకాలు ఉన్నాయి. ముత్యాల భస్మం కూడా ఉంటుంది, అటు పిండి కూడా చేస్తారు. తామ్ర భస్మం, స్వర్ణ భస్మం, రజత భస్మం.
రోగాలను దూరం చేసుకోవడానికి, కష్టం దూరం చేసుకోవడానికి, అందులో శక్తిని, సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. 22వ మంత్రంలో భావార్థం మనుషులు ఏం చేయాలో చెబుతున్నారు. హే మనుష్యా, ఓ మానవులారా, మనుషులారా, సర్వే వయం మిలిత్వా, మనమందరం కలిసి, యథా పృథివ్యాం అశ్వో విక్రమతే, అందరం కలిసి మంచి గుర్రం ఏ విధంగా అయితే ఎగురుతుందో, పరిగెత్తుందో, ఆ విధంగా మనం కూడా సమతను వీడి, నీరసం వీడి మంచి గుర్రంలాగా పరిగెత్తాలి. అటువంటి పురుషార్థం చేయాలి, నిర్భయంగా, నిస్సంకోచంగా. అలాగే మీరందరూ కూడా, మేమందరం కూడా కలిసి తథా పురుషార్థినో భూత్వా పృథ్వ్యాది విద్యాం ప్రాప్య దుఃఖాన్ని ఉత్క్రమ్య, పృథ్వీ మొదలగు వాటి యొక్క విద్యను పొంది, దుఃఖాన్ని ఉత్క్రమ్య, దుఃఖములను కూడా దూరం చేసుకొని, సర్వోత్తమం సుఖం ప్రాప్నుయామ, సర్వోత్తమ సుఖాన్ని పొందాలి. ఉత్తమ సుఖాన్ని పొందండి, లేదా పొందాలి మేము, ఈ సంకల్పం ఉండాలి. దుఃఖాలున్నాయని ఏడవడం కాదు, పురుషార్థం చేసి, గుర్రంలాగా పురుషార్థం చేసి, వేగంగా పురుషార్థం చేసి ఉత్తమ సుఖాలను పొందాలి. దుఃఖాన్ని దూరం చేసుకోవాలి, సమస్యను దూరం చేసుకోవాలి. 23వ మంత్రం యొక్క భావార్థం ఇక్కడ కూడా మనుషుల గురించి, మనుషులు ఏం చేయాలి చెప్తున్నారు. ఇది వాయువుని ఎలా తెలుసుకోవాలి, వ్యాపకమైనటువంటి వాయువును తెలుసుకునే విధానం ఏ సాధనం ద్వారా తెలుసుకోవాలి. వాయువు కేన జానీయు, ఎలా, ఏ సాధనం ద్వారా వాయు యొక్క లక్షణం తెలుసుకోవాలంటే యజ్ఞం ద్వారా చెప్పడం జరిగింది మహర్షి. మనుష్య అగ్ని ద్వారా సుగంధ్యాదీని, సుగంధముల వాటిని, అటువంటి ద్రవ్యములను వాయువులో విసరాలి. సుగంధాది ద్రవ్యాలను వాయువులో విసరడం ఏంటి అంటే యజ్ఞం ద్వారా. తేన సుగంధేన ఆరోగ్యకృత్య, ఆ సుగంధముల ద్వారా ఆరోగ్యం చేయండి అంటే రోగం లేకుండా ఆరోగిని చేయాలి, రోగాలను దూరం చేయాలి. రోగి యొక్క రోగాలను యజ్ఞం ద్వారా వాయువులో ఈ వనమూలికల యొక్క కణాలను, సూక్ష్మ కణాలను వెదజల్లి విసిరి, అది యజ్ఞం ద్వారా సాధ్యమవుతుంది, అగ్ని ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. వాయు ప్రక్షిప్య తేన సుగంధేన ఆరోగ్యకృత్య దీర్ఘం జీవనం ప్రాప్నువంతు, దీర్ఘ జీవనాన్ని ఎక్కువ రోజు జీవించండి, దీర్ఘజీవనం జీవించండి, పొందండి. అంటే యజ్ఞం ద్వారా మనం రోగాలను దూరం చేసుకోవచ్చు, ఎక్కువ రోజు జీవించవచ్చు, పూర్ణాయువులుగా, దీర్ఘాయువులుగా. ఇది ఉపాయం, ఇది రహస్యం. 24వ మంత్రం యొక్క భావార్థం హే మనుష్యా, యూయం లక్ష్మీ ప్రాపకై అగ్నియాది పదార్థై విదితై కార్యేషు సంయుక్తై శ్రీమంతో భవత. అంటే ఓ మానవులారా, యూయం మీరు, లక్ష్మీ ప్రాపకై లక్ష్మిని పొందేవారై, అగ్ని మొదలగు పదార్థాలను తెలుసుకొని వాటిని కార్యేషు అంటే వ్యవహారంలో, మనం చేసే కార్యాలలో సంయుక్తం చేసుకొని దాని ద్వారా శ్రీమంతులు కండి, ధనవంతులు కండి. అంటే దానికంటే ముందు ఆరోగ్యవంతులు కండి, ఆరోగ్యం పొందాలి. ఆరోగ్యకృత్య దీర్ఘజీవనం కోసం ప్రయత్నించాలి. ఎందుకంటే అనుభవంతో ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి, ఈ విషయం యొక్క రహస్యం తెలుస్తుంది, సత్యాసత్యాలు అర్థమవుతాయి. అప్పుడు సత్యం ఏమిటి, ఈ ప్రపంచం ఏమిటి, కనిపించేదంతా ఏమిటి, కనిపించేది నిత్యం కాదు, అనిత్యం అని, ఇది ఉండదని, ఈ శరీరం ఉండదని, ఈ సంబంధాలు ఉండవని, ఇదేది కాదని, ఏది శాశ్వతం కాదని, అంతా అశాశ్వతమని అప్పుడు అర్థం చేసుకొని, మరి శాశ్వతం ఏమిటి, శాశ్వత స్థానం ఏమిటి,
ఈ లోకం మీద కాదు, ఈ ప్రపంచం కాదు, ఈ ఊరు కాదు, ఈ ఇల్లు కాదు, ఈ ఒళ్ళు కాదు, ఈ శరీరం కాదు, ఏది కాదు, ఎవరు కాదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఎక్కడ ఉండాలి. అప్పుడు ఇదంతా తెలుసుకోవాలంటే ఎక్కువ రోజు జీవిస్తే అర్థమవుతుంది. 10 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు, 30, 40 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు కాదు, 100 ఏళ్ళు, 100 పైన జీవిస్తే అర్థమవుతుంది, స్పష్టంగా తెలుస్తుంది అనుభవపూర్వకంగా. ఆ అనుభవిక జ్ఞానమే సరైనటువంటి విధానం. శాబ్దిక జ్ఞానం కాదు, శాస్త్ర జ్ఞానం కాదు, శాస్త్ర విధులు, శబ్ద విధులు కాదు, ఆత్మ విధులు కావాలి. ఆత్మ పరమాత్మను అర్థం చేసుకుంటే దీర్ఘ జీవనం అవసరం ఉంటుంది. దానికి ఆరోగ్యం అవసరం, అటువంటి ఆహారం అవసరం, అటువంటి వ్యవహారం అవసరం. అదంతా కావాలంటే అటువంటి విద్య ఉండాలి. అటువంటి విద్య అంటే వేద విద్య ఉండాలి. వేదానుకుల శాస్త్రాలు, ఆయుర్వేదం, యోగ విద్య ఇటువంటి బాగా అధ్యయనం చేయాలి. ఉపవేదాలు కూడా అధ్యయనం చేయాలి. అర్థవేదం, అన్ని వేదాలు, ధనుర్వేదం కూడా ఉంది. ఉపవేదాలన్నీ, వేదానుకుల శాస్త్రాలను కూడా అధ్యయనం చేస్తే అసలు విషయం అర్థమవుతుంది. అది కూడా గురుముఖంగా అర్థం చేసుకుంటే తొందరగా, సునాయాసంగా, కష్టం లేకుండా తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ విజ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు. అందుకే గురువులు ఉండాలంటారు. అందుకే గురువును రక్షించుకోవాలి. మంచి గురువులను, సద్గురువులను, మంచి విద్వాంసులను, మంచి ఆచార్యులను, వేద విద్వాంసులై ఉండాలి. వారు ఈశ్వరోపాసకులై ఉండాలి, సజ్జనులై ఉండాలి, ఆచార్యులై ఉండాలి, సదాచార సంపన్నులై ఉండాలి. ఇది విధానం, ఇది పరంపర ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు కూడా అదే అవసరం. ఇది కాక మరొకటి లేదు, నిష్కృతి లేదు, ఇక వేరే మార్గం లేనే లేదు. చాలా స్పష్టంగా నాణ్య పంథ విద్యత అయిన పరంపిత పరమాత్మ చెప్పినటువంటి ఉపదేశం ఇది. వేరొక మార్గం లేనే లేదు. ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ప్రపంచాన్ని రక్షించాలి, మంచిని కాపాడాలని, ధర్మరక్షణ చేయాలని చేయలేకపోతున్నారు. వారికి స్పష్టత లేదు, కారణం తెలియదు, మూల కారణం తెలియదు. కాబట్టి ఇంకా అన్వేషిస్తున్నారు, ఇంకా పరిశోధిస్తున్నారు, ఇంకా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, తవ్వే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మేధావులు అనుకునేవారు ప్రపంచంలో పొందలేకపోతున్నారు. కానీ మన ఋషి మహర్షులు ఎప్పుడో సమస్యలు, సమాధానాలు, పరిష్కారాలు ఎప్పుడో చెప్పడం జరిగింది. ఇటువంటి సమస్యలు వస్తాయి, ఏం జరగబోతుంది, ఏం చేయాలి, అందులో భాగమే ఇది. మనకి ఇప్పుడు యజుర్వేదం అధ్యయనం చేయడంలో ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తున్నాయి. ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి, అర్థం కాని సమస్యలు ఎన్నో ఉన్నాయి. రాబోయే సమస్యలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి భవిష్యత్తులో. వాటికి సమాధానం కేవలం వేదాల్లోనే ఉంటుంది. వేదాల్లోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే పరంపిత పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థ ఇది, విద్య. పరమాత్మ తెలిసినంత ఎవరికి తెలుసు. ప్రళయంలో ఏముంటుందో, తర్వాత సృష్టిలో ఏముంటుందో, గతంలో ఏం జరిగిందో, ఇప్పుడేముంటుందో, ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుందో పరమాత్మకు తెలుసు. ఏ అణువులు, ఏ కణాలు ఎలా ఉన్నాయో, ఏ పరమాణు ఎలా ఉందో, ఏ జీవి ఎలా ఉందో, ఏ గోళం ఎలా ఉందో, ఎలా తిరుగుతుందో, ఎక్కడ ఉందో, అది ఎంత వేగవుతుందో, దాని బరువు ఎంతో, దాని ఆకారం ఏమిటో, దాని గతి ఏమిటో, దాని స్థితి ఏమిటో పరమాత్మకే తెలుసు. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని, విశ్వాన్ని రక్షించే విద్య వేద విద్య మాత్రమే, వైదిక ధర్మం మాత్రమే, మరొకటి కాదు. పేరు ఏ పేరైనా పెట్టుకోవచ్చు ఎవరైనా, దాని విధానం మాత్రమే ఇది. ఈ రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటే సురక్షితంగా ఉండగలుగుతాం. లేదంటే అందరిలో కొట్టుకుపోతున్నాం. ఆదర్శం ఈ ప్రపంచం కాదు, పరమాత్మ ఆదర్శం తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. పరమాదర్శం పరమిత పరమాత్మే. అప్పుడు ఉన్నతి, అది సరైన ఉన్నతి. ఉత్క్రామత మహాపత్యం ఉదక్రమేత్ ఉత్క్రామ మహతే సౌభాగాయ ఉదక్రమేత్ ద్రవిణోద. మంచి ఉదాహరణ, వాజి అర్వ, వేగం, బలం ఉన్నటువంటి, శక్తివంతమైనటువంటి గుర్రంలాగా ప్రయత్నం చేయాలి, అంత పురుషోత్తం చేయాలి. సులోకం సుకృతం ఉత్తమం నాకం మంత్రం 22 మంత్రంలో
అధినాకం, నాకం న అకం, అవిద్యమాన దుఃఖం అంటే ఎటువంటి దుఃఖం లేని అవిద్యమాన దుఃఖం, అటువంటి స్థితి నాకం. ఉత్తమ నాకం, అతి శ్రేష్టమైనటువంటి నాకం పొందాలి, అటువంటి సుఖాన్ని పొందాలి. ప్రయత్నం చేద్దాం, పూర్ణ పురుషార్థం చేద్దాం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం, కళ్ళు మూసుకోండి. స్థితి కూర్చున్న స్థితి కాదు, మానసిక స్థితి కూడా మార్చుకోండి. కూర్చున్న స్థితిని ఆసనం మార్చుకోండి, మనసును కూడా స్థిరం చేసుకోండి. గమనించండి, ఏం చేస్తున్నాం, ఎవరిలాగా చేస్తున్నాం. కింవత్, ఎవరిలాగా చేయాలి, ఎవరిలాగా ఉండాలి. మనుష్య కింవత్ ఇహ భూత్వ, ఈ లోకంలో కింవత్ భూత్వ కిం ప్రాప్నుయు, ఎవరిలాగా ఉండాలి, ఎవరితో సమానంగా ఉండి, ఎవరిలాగా ఉండి ఏం చేయాలి, ఏం పొందాలి. కిం ప్రాప్నుయు, నేను ఎవరిలాగా ఉంటున్నాను, ఏం పొందుతున్నాను ప్రశ్నించుకోండి. ఉత్క్రమణ జరుగుతుందా, ఉన్నతి అవుతుందా గమనించండి. జీవనంలో ఏమైనా ఉత్క్రమణ జరుగుతుందా, ఉద్యమిస్తున్నామా, ఉద్యుక్తులమవుతున్నామా, ప్రారంభిస్తున్నామా, అసలు ప్రారంభించినామా. ఏది ప్రారంభించకుండానే ఉన్నతి కాదు. అడుగు ముందుకు వేయకుండా ఎక్కడికి చేరుకోలేము. నేను ఎవరిని అనుకరిస్తున్నాను, ఎవరిలాగా ఉంటున్నాను చూసుకోండి. గమనించండి. ఉన్నతి అవడం లేదంటే కారణం ఎవరు? ఎందరెందరో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు, ప్రగతి చెంది ఆధ్యాత్మికంగా కూడా. మనకంటే ఎంతో ఆలస్యంగా వచ్చినవారు, మన తర్వాత వచ్చినవారు ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు. భౌతికంగానే కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా కూడా. మనకంటే చిన్న వయసు వారు కూడా మన ముందర వెళ్ళిపోతున్నారు. నేనెందుకు ఆగినాను? భౌతిక ఉన్నతి లేదు, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి లేదు. రెండుకి చెడ్డ రేవడిలాగా. ఆ ఉన్నతి లేదు, ఈ ఉన్నతి లేదు. కారణం ఎవరు? ఏది కారణం? పరమాత్మను వేడుకోండి. హే పరమిత పరమాత్మ, నువ్వు అన్నీ ఇస్తున్నావు, అన్నీ చేస్తున్నావు, అన్ని రకాల దానం చేస్తున్నావు ప్రభు. నీవి ఆత్మద, బలద, జ్ఞానద, సర్వద, వర్చోద, ద్రవిణోద, ఆయుర్ద, విశ్వద, స్వస్తిద, చివరికి మోక్షద నీవే ప్రభు. మోక్షప్రదుడే నీవు, మోక్షప్రదాత, ఐశ్వర్యదాత తమరే ప్రభు. జ్ఞానదానం కూడా చేస్తున్నారు. జ్ఞానదానం, జ్ఞానదాత కూడా. బలద, అన్ని రకాల బలాన్ని ఇచ్చే దాత తమరే ప్రభు. ఆత్మద, ఆత్మలకు శరీరాన్ని ఇచ్చి ఆత్మను రక్షించేది తమరే ప్రభు. ఉన్నతి పొందమని చెబుతున్నారు ప్రభు. ఉద్యానం తే పురుష నామయానం, తమరి ఉపదేశమే, తమరి సందేశమే ప్రభు. పతనం కాకుండా ఉండమన్నారు. మావపత్త, అవనతి చెందకూడదు, పతనం కాకూడదు అన్నారు. అప్పుడప్పుడు పతనం అవుతున్నాను, అవన్నతి అవుతుంది ప్రభు. పురుషార్థం చేయకపోవడం కూడా అవనతియే.
ఇచ్చిన బలాలను, శక్తులను, బుద్ధిని, మేధస్సును, విద్యా విజ్ఞానాలను వాడుకోకపోవడం కూడా, సరిగా వాడక ఉండడం, అలాగే ఉండడం కూడా అవనతికి కారణం. ఉన్నదాన్ని ఉపయోగించుకోవడం తెలియకపోతే కూడా పతనమే. ఎన్నో ఉన్నాయి, ఉపయోగించుకోలేకపోతున్నాను ప్రభు. సరిగ్గా సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నాను. ఏం చేయాలో అర్థం కాక, బుద్ధి పని చేయక, వివేకం లేక, విచక్షణ లేక కొట్టుకుపోతున్నాను ప్రభు. తమరి ప్రేరణను పట్టించుకోవడం లేదు, వినడం లేదు. తమరి ఘోషను ఘోషిస్తున్నారు లోపల, అంత ప్రేరణ చేస్తూనే ఉన్నారు. సర్వాంతర్యామి ఏ పిత. అందుకే అక్కడ ఆగిపోయినాను, కిందికి జారిపోతున్నాను, పడిపోతున్నాను ప్రభు. కిందికి పడిపోతున్నాను. ఎన్నోసార్లు పతనం అయిపోయినాను, కొట్టుకుపోయినాను. వారిని మెప్పించాలని, వీరిని మెప్పించాలని, ప్రపంచాన్ని మెప్పించాలని నియమాలను భంగం చేసుకున్నాను ప్రభు. తమ సందేశాలను ఆలకించడం లేదు, అర్థం చేసుకోవడం లేదు ప్రభు. వేదం ద్వారా సందేశాలు, అంతఃప్రేరణ ద్వారా సందేశాలు బయట కనిపించి ఈ కార్యజగత్తులో కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. ప్రతీకలు, సంకేతాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఆ సంకేతాలకు అర్థమేంటో తెలియక సోమరిని పురుషార్థం చేయక ఆగిపోయాను ప్రభు. ఏ దానం చేయలేకపోతున్నాను, ఏ దాతను కాలేకపోతున్నాను, ఏ ద్రవ్యాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాను, ఏ విద్యను ఇవ్వలేకపోతున్నాను, ఏ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వలేకపోతున్నాను, ఏ పదార్థాన్ని కూడా దానం చేయలేకపోతున్నాను ప్రభు. సరైన దానం చేయలేకపోతున్నాను, పాత్ర దానం చేయలేకపోతున్నాను. బుద్ధిని సరిగా వాడుకోవడం లేదు. సుమతి హే పిత, తమరి ఆదర్శం పరమాదర్శం. ఎవరిలాగా ఉండాలి, ఏం చేయాలి, ఏం పొందాలి అంటే తమరిలాగా ఉండాలి, తమరిలాగే పొందాలి. తమరి గుణకర్మ స్వభావాన్ని నింపుకోవాలి. అందుకే తమరి ఉపాసన, ఈశ్వరోపాసన, బ్రహ్మోపాసన, పరబ్రహ్మోపాసన. భ్రమలో ఉన్నాను ప్రభు, భ్రమలో ఉన్నాను. ప్రపంచాన్ని మెప్పించాలని చూస్తున్నాను, తమను మెప్పించాలని మర్చిపోతున్నాను. నిజానికి మెప్పించవలసింది, ఒప్పించాల్సింది తమరినే. తమరికి అనుకూలంగా ఉండాలి. ప్రపంచానికి అనుకూలంగా ఉంటున్నాను. లోక భీతి, సంఘ భీతి, సంఘానికి, సమాజానికి భయపడుతున్నాను. బంధువులకు, మిత్రులకు భయపడుతున్నాను. ఈ బంధువులే ముఖ్యం, ఈ బాంధవ్యం ముఖ్యం అనుకుంటున్నాను. ఇది శాశ్వతం అనుకుంటున్నాను. కానీ చివరికి ఇది మిగలదు. ఈ బంధుత్వం మిగలదు, ఏ సంబంధం మిగలదు. అన్ని తాత్కాలిక సంబంధాలే. తమరితో సంబంధమే శాశ్వత సంబంధం, ఆత్మబంధం. పట్టుకోలేకపోతున్నాను ప్రభు, కొట్టుకుపోతున్నాను, ప్రపంచంలో కొట్టుకుపోతున్నాను. భక్తి పైపైనే భక్తి ఉంది. సాధన ప్రాపంచిక సుఖాలు అనుభవించడం కొరకు, ఇంద్రియ సుఖాలను పొందడానికి తమరిచ్చిన బలాన్ని, విద్యను, విజ్ఞానాన్ని వాడుకుంటున్నాను ప్రభు. తమరిచ్చిన శరీరాన్ని వాడుకుంటున్నాను, సమయాన్ని వాడుకుంటున్నాను, వనరులను వాడుకుంటున్నాను, దురుపయోగం చేస్తున్నాను ప్రభు. ఇలా కాదిక సద్వినియోగం చేయాలి. తమరి ఆనందం కొరకు ఉపయోగించుకోవాలి ప్రపంచాన్ని.
అప్పుడే ఆనందం కావాలి ప్రభు. తమరు ఆనందదాత, స్వర్దాత, స్వహ, సుఖదాత, మోక్షదాత తమరే ప్రభు. తమరి ఒడే కావాలి, తమరి నీడే కావాలి, తమరి నీడే కావాలి ప్రభు. ఓం 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 ఓం. తమరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు ప్రభు. ప్రణామాలు, కృతజ్ఞతలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు, కృతజ్ఞతలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా ప్రశ్నించుకోండి. ఎందుకు ముందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నాను? ఎందుకు ఆగిపోతున్నాను? ఇక్కడే ఎందుకు ఉండిపోతున్నాను? ఎందరెందరూ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? అన్ని విషయాలలో ప్రశ్నించుకోండి. అందరికీ అభినందనాలు, అభినందనాలు. పరమిత పరమాత్మ శుభాశిస్సులు. ఓం శం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడతలన్నీ తరవంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. భావనతో, భక్తితో, శ్రద్ధతో పరమాత్మ స్మరిద్దాం, వేడుకుందాం. హే పరమిత పరమాత్మ, తమరిని మెప్పించాలి, తమరిని ఒప్పించాలి, తమరిని వరించాలి ప్రభు. మా వరులు తమరే, వరేణ్యం తమరే ప్రభు. ఈ భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో. శుభం.